નમસ્કાર મિત્રો, હું કનૈયાલાલ મીરાણી આપની પોતાની મનગમતી યુટ્યુબ ચેનલ શિક્ષણ સફરમાં આપનું સ્વાગત કરું છું। આ ચેનલ ઉપર શૈક્ષણિક માહિતી, અભ્યાસક્રમ, શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષાઓ, સરકારી યોજનાઓ, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ તથા કમ્પ્યુટર અને ટેકનોલોજીને લગતા વિડીયો અપલોડ કરવામાં આવે છે। હજી સુધી તમે જો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો જેથી અમારા નવા વિડીયોની અપડેટ આપને મળતી રહે। नमस्कार मित्रों, आज આપણે ધોરણ 6 ની અંદર જે સામાજિક વિજ્ઞાન વિષયની જે પ્રશ્ન બેંક છે જે 14/9/2024 ના રોજ જે એકમ કસોટી લેવાયેલી છે એના સંપૂર્ણ પ્રશ્ન બેંકનો સોલ્યુશન છે એ આપણે જોવાના છીએ। તો ચલો આપણે શરૂઆત કરીએ। તમે જો હજી સુધી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો। પ્રશ્ન 1 ની અંદર તમારે વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધીને લખવાનો છે। તો પહેલા પ્રશ્નની આપણે વાત કરીએ કે ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મ પછીનું હાલમાં કેટલામું વર્ષ ચાલે છે? તો જવાબ આવશે સી, 2024મું વર્ષ। બીજું છે સિંધુ નદી અન્ય કયા નામથી ઓળખાતી હતી? तो हिंडोस અને ઇન્ડસ બંને, એટલે કે ઓપ્શન સી આપણો સાચો આવશે, એ અને બી બંને। ચલો એના પછી આપણે વાત કરીએ નેક્સ્ટ ત્રીજા પ્રશ્નની કે આપણા દેશનું નામ ઇન્ડિયા કઈ નદીના નામ ઉપરથી ઉતરી આવ્યું છે? તો આપણને ખબર છે, જવાબ આવશે એ, સિંધુ। ચલો એના પછી ચોથું છે સાના ઉપર લખેલું લખાણ લાંબા સમય સુધી ટકી રહે છે? તો જવાબ આવશે શિલાલેખ, બી। ચલો એના પછી પાંચમું, તમારે ભુજના વૃક્ષો જોવા જવું હોય તો ગુજરાતની કઈ દિશામાં પ્રવાસ કરશો? તો જવાબ આવશે ઉત્તર દિશામાં। चलो एना पछी आपणे नेक्स्ट प्रश्ननी बात करीए कारण के गुजरातनी अंदर उत्तर दिशामां आपणे जईशुं तो त्यां कने भुजना वृक्षो जोवा मळशे। पछी छठ्ठुं छे भारतना नाम आपणे कया वेदमांथी जाणवा मळे छे? तो भारत नाम आपणे ऋग्वेदमांथी जाणवा मळे छे, ऑप्शन आवशे ए। सातमुं छे તમારે सम्राट अशोकनुं शिलालेख जोवा जवुं छे तो गुजरातना कया जिल्लानी मुलाकात लेशो? तो जवाब आवशे जूनागढ़, सी। चलो एना पछी ऑप्शन प्रश्न 8, नीचेना पैकी कयो स्त्रोत प्राचीन इतिहास जाणवा माटेनो नथी? तो जवाब आवशे डी, टपाल। चलो एना पछी नवमो प्रश्न है, गांधीजीनो जन्म 2 ऑक्टोबर 1869 रोज थयो हतो तो आ कई सदीनी बात गणीशुं? तो 1869 एटले जवाब आवशे 19મી सदी, ऑप्शन बी। चलो 10मो प्रश्न है, ईरानना लोको सिंधु नदीने शुं कहेता हता? तो जवाब आवशे बी, हिंडोस। चलो एना पछी 11मुं छे, प्राचीन समयमां मानवी लखवा माटे शेनो उपयोग करता हता? तो जवाब आवशे बी, ताड़पत्र। चलो एना पछी आपणे वात करीए प्रश्न 12 में, तो नीचे पैकी कया स्थळे ताम्रपत्रो सचवायेला नथी? तो जवाब आवशे सी, महात्मा मंदिर, गांधीनगर। चलो एना पछी 13मो प्रश्न कि भारत में कई सदीना पंचमार्कना सिक्का मळी आव्या छे? तो एनी अंदर जवाब आवशे सी, ईस्वीसन पूर्वे 5મી सदी। चलो 14मा प्रश्न की बात करिए तो सिंधु नदी भारतनी कई दिशा में आवेल छे? तो जवाब आवशे उत्तर पश्चिम, एटले के डी ऑप्शन। पछी 15मुं छे, गंगा नदीनी आसपासना क्षेत्रों में केटला वर्ष पहला घणा बधा शहेरोनो विकास थयेलो जणाय छे? तो जवाब आवशे डी, 4500 वर्ष। एना पछी 16मुं छे, ईस्वीसन एकोना जन्म पछीना वर्षो छे? तो जवाब आवशे ए, ईसु ख्रिस्त। पछी 17मो प्रश्न, सालवारी में एडी ने बीजा कया नामे ओळखवामां आवे छे? तो जवाब आवशे सी, सीई। एना पछी आवे छे 18मो प्रश्न, नीचेनामांथी कयुं विधान साचुं छे ते शोधो? तो अहींया कने आपणे साचुं विधान शोधवानुं छे। तो जवाब आवशे डी, अभिलेखों पर लखायेल लखाणो लांबा समय सुधी टकी रहेता। चलो एना पछी बात करीए छीए प्रश्न 2 नी। तो नीचे आपेला दरेक प्रश्नोना उत्तर माटे आपेला विकल्पोमांथी साचो विकल्प पसंद करवानो छे। पहेलो छे, आदिमानवो शिकार करवा माटे कया हथियारनो उपयोग करता न हता? तो जवाब आवशे लोखंडना। पछी आदिमानवो नदी किनारे वसवाट करवानुं शा माटे पसंद करता हता? तो एनी अंदर आवशे आपेला तमाम। चलो एना पछी त्रीजुं छे, आदिमानवो केवा स्थळोए वसवाट करवानुं पसंद करता हता? तो जवाब आवशे डी, उपरोक्त त्रणेय वस्तु मळी रहे तेवा स्थळोए। पछी प्रश्न 4, आदिमानवो शा माटे भटकतुं जीवन जीवता हता? तो जवाब आवशे शिकार माटे, ए। पछी 5मुं छे, आदिमानवो पत्थरोनो उपयोग कई प्रवृत्ति माटे करता न हता? तो जवाब आवशे मकान बनाववा माटे, एटले के सी ऑप्शन साचो आवशे। छठ्ठुं छे, भीमबेटकानी गुफाओमांथी आश्रे केटला चित्रो मळी आवे छे? तो जवाब आवशे 500 जेटला। 7मुं छे, भीमबेटकानी गुफाओ कई नदीना किनारे आवेली छे? तो जवाब आवशे नर्मदा। 8मुं छे, आदिमानवना स्थायी जीवननी शरूआत कई शोधने आभारी गणाय छे? तो जवाब आवशे डी, खेतीनी। चलो 9मो प्रश्न है, अग्निनी शोधथी आदिमानवने कया कया लाभ थया हशे? तो जवाब आवशे डी, आपेला तमाम। बधा ज लाभ जे छे, मांस सेकीने खावा लाग्यो, जंगली प्राणीओथी रक्षण मेळववा लाग्यो અને ठंडी सामे पण रक्षण मेळववा लाग्यो, એટલે डी ऑप्शन साचुं आवशे। 10मो छे, आदिमानवना स्थायी जीवननी शरूआतनो प्रथम साथीदार कोण गणाय छे? तो जवाब आवशे बी, कूतरो। भीमबेटकानी गुफाओमां जोवा मळेली आदिमानवनी कई कला आजे पण जोवा मळे छे? तो जवाब आवशे सी, चित्रकला। चलो 12मो प्रश्न, आदिमानव गुफामां शा माटे रहेतो हशे? तो जवाब आवशे डी, आपेला तमाम।
ચલો એના પછી આમે તમે જોઈ શકો છો જંગલી પ્રાણીઓથી બચવા માટે ને એ બધું આવશે. ચલો એના પછી 13મો પ્રશ્નમાં આવશે એ પાષાણ યુગ. 14મો છે ઘાસના ક્ષેત્રોનો વિસ્તાર વધવાથી કયા પ્રાણીઓની સંખ્યામાં વધારો થયો હતો? તો સી તૃણાહારી પ્રાણીઓ. 15મું છે પ્રાચીન સમયનું ભારતનું સૌથી પ્રાચીન ગામ કયું ગણી શકાય? તો જવાબ આવશે ડી મહેરગઢ. એના પછી પ્રશ્ન 3 નીચે આપેલા દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધવાનો છે. તો પહેલો, આદિમાનવો અગ્નિનો ઉપયોગ શું કરતા હતા? તો જવાબ આવશે આપેલા તમામ. ડી. ભીમબેટકાની ગુફાઓ કયા રાજ્યમાં આવેલી છે? તો જવાબ આવશે એ મધ્યપ્રદેશ. ત્રીજું છે મહેરગઢ માટે નીચેના પૈકી કયું વિધાન સાચું નથી? તો અહીંયા કને આપણો ઓપ્શન જે છે તમે અહીંયા કને જોઈ શકો છો કયું વિધાન સાચું નથી એવું શોધવાનું છે. એટલે કે અહીંયા કને ખોટું વિધાન આપણે શોધવાનું છે ત્રીજા પ્રશ્નની અંદર. તો ખોટું વિધાન આવશે સી, મહેરગઢ હાલ ગુજરાત રાજ્યમાં આવેલ પ્રાચીન સ્થળ છે. પછી આવશે ચોથું, કઈ સભ્યતાને સિંધુ ખીણની સભ્યતા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? તો જવાબ આવશે એ હડપ્પીય સભ્યતા. આદિમાનવો કેવું જીવન જીવતા હતા? તો જવાબ આવશે સી, ભટકતું જીવન. છઠ્ઠું છે સિંધુ ખીણ સભ્યતાના અવશેષો સૌપ્રથમ કયા સ્થળેથી મળી આવ્યા હતા? તો જવાબ આવશે ડી, હડપ્પા. સાતમું છે ભોગાવો નદીના કિનારે કયું હડપ્પિયન સભ્યતાનું નગર આવેલું હતું? તો જવાબ આવશે બી, લોથલ. પછી ડી છે વસ્ત્ર પરિધાન કરેલ મૂર્તિ કયા હડપ્પીય નગરની વિશેષતા ગણાય છે? તો જવાબ આવશે બી, મોહેજો દડો. 9મું છે નીચેના પૈકી કોનો સમાવેશ 4 વેદોમાં થતો નથી? તો જવાબ આવશે એ, આયુર્વેદ. પછી પ્રશ્ન 3 તમારે યોગ્ય શબ્દો વડે ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે. તો ભીમબેટકાની ગુફાઓ ખાલી જગ્યા નદીના આસપાસના પ્રદેશોમાં આવેલી છે. તો જવાબ આવશે નર્મદા. ચલો, વરસાદ અને જંગલી પ્રાણીઓથી બચવા આદિમાનવો ગુફામાં વસવાટ કરતા હતા. લોથલ ભોગાવો નદીના કિનારે આવેલું છે. પછી આવશે ચોથામાં પાકિસ્તાન. અને 5મું જે છે મધ્ય ભારતમાં વિંધ્ય પર્વતમાળામાં કુદરતી ગુફાઓ મળી આવી છે. અને 6થું છે ઋચાઓના સમૂહને સુક્ત કહેવાય છે. ચલો એના પછી આપણે વાત કરીએ છીએ પ્રશ્ન 4ની. નીચેના પ્રશ્નોના માંગ્યા મુજબ જવાબ આપો. એમાં એક વર્તુળ દોરી તેમાં મુખ્ય અક્ષાંશ વૃત્તો દર્શાવો. તો આપણે આ રીતના એક વર્તુળ દોરવાનું છે સૌથી પહેલાં. પછી મુખ્ય અક્ષાંશ વૃત્તમાં સૌથી પહેલાં મધ્ય લાઈન દોરવાની છે, 0 અક્ષાંશ વૃત્ત. પછી ઉપરની જે છે એ ઉપરની 2 આવશે વિષુવવૃત્તીય અને જે ધ્રુવ પ્રદેશની આસપાસની જે રેખાઓ એ જ રીતના 2 આવશે. અહીંયા નીચેની 2 રેખાઓ. તો આ રીતના તમે અહીંયા કને અક્ષાંશ વૃત્તો જે છે એ દર્શાવી શકો છો. આ રીતના તમારે ચિત્ર છે એ દર્શાવવાનું હતું, તમે દર્શાવેલું જ હશે. તો આ રીતના દર્શાવવાનું છે. ચલો બીજો પ્રશ્ન છે એક વર્તુળ દોરી અને મુખ્ય કટિબંધો દર્શાવો. તો અહીંયા કને કટિબંધો આપણે દર્શાવવાના છે. તો અહીંયા કને તમે જોઈ શકો છો આપણે આખું ચિત્ર જે છે એ દોરીને બતાવેલું છે. ઉપરના 23.5 દક્ષિણ અક્ષાંશ વૃત્ત અને એ જ રીતના ઉત્તર અક્ષાંશ વૃત્ત અને એ જ રીતના 66.5ના શીત કટિબદ્ધ અને ઉપર છે શીત કટિબદ્ધ. આ રીતના આપણે ચિત્ર દોરવાનું છે. ચલો એના પછી આકૃતિ દોરી સૂર્યગ્રહણની સમજ આપો. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો સૂર્યગ્રહણની આપણે સમજ આપી. સૌથી અહીંયા પહેલાં શું આવશે? તો કે સૂર્ય, પછી પૃથ્વી અને એના વચ્ચે આવશે ચંદ્ર. તો એ રીતના તમારે આકૃતિ દોરવાની છે. એ જ રીતના ચંદ્રગ્રહણની સમજ આપતી આકૃતિ દોરવાની છે. તો ચંદ્રગ્રહણમાં સૂર્ય જે છે એમ જ રહેશે અને સૂર્ય અને ચંદ્રની વચ્ચે પૃથ્વી આવી જશે. એ પ્રકારની આકૃતિ આ રીતના તમારે દોરી દેવાની છે. જરૂર પડે ત્યાં વિડીયોને સ્ટોપ કરી અને આ જવાબો જે છે એ તમારી નોંધપોથીમાં ઉતારતા રહેજો, જેના કારણે તમને સરળતાથી સમજાઈ જાય. ચલો 5મા પ્રશ્નની વાત કરીએ. 1-2 વાક્યમાં ઉત્તર આપો. તો આપણા દેશના લોકો કયા કયા ધર્મ પાળતા હતા? તો હિન્દુ, જૈન, ઇસ્લામ, બૌદ્ધ, ખ્રિસ્તી વગેરે વગેરે અહીંયા લખી શકશો. 4 ભાષાઓ તમારે જણાવવાની છે. તો ગુજરાતી, હિન્દી, તામિલ અને તેલુગુ. પછી ઉજવાતા મુખ્ય તહેવારમાં દિવાળી, ઓણમ, દશેરા, પોંગલ, હોળી, ઈદ વગેરે આવશે અહીંયા કને. પંજાબનું કયું નૃત્ય પ્રખ્યાત છે? તો જવાબ આવશે ભાંગડા. ચલો એના પછી નેક્સ્ટ પ્રશ્નની આપણે વાત કરીએ. તો નેક્સ્ટ પ્રશ્ન જે છે ભારતમાં કયો ધર્મ પાળનાર પ્રજા વધારે છે? તો હિન્દુ. પછી પર્યુષણ તહેવાર કયા ધર્મ સાથે? જૈન સાથે. પછી જોસેફ ખ્રિસ્તી ધર્મ પાળે છે તો એ ક્યાં જશે? તો એનું આવશે અહીંયા કને ચર્ચ. પછી 8મું છે સિફા મુસ્લિમ ધર્મ પાળે છે તો તેના તહેવારો કયા હશે? તો ઈદ હશે, મોહરમ હશે. આવા બધા તમે લખી શકો છો. રાસ ગરબા માટે ભારતનું કયું રાજ્ય? ગુજરાત. 10મું છે કથક એ કયા રાજ્યનું વિશિષ્ટ નૃત્ય છે? તો જવાબ આવશે ઉત્તર પ્રદેશ. પછી શિવરાત્રિનો તહેવાર હિન્દુ ધર્મ સાથે. 12મું છે પતેતી તહેવાર કયા ધર્મ સાથે? તો પારસી. 13મું છે મલયાલમ કયા રાજ્યની ભાષા છે? તો કેરળ. પછી 14મું શીખ ધર્મની સ્થાપના કોણે કરી હતી? તો ગુરુ નાનક. 15મું છે કર્ણાટક રાજ્યમાં કઈ ભાષા બોલાય છે? તો જવાબ આવશે કન્નડ. તો આ રીતના અહીં આપણું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે. ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, લાઇક કરી દેજો અને તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો.